देखिए ये भी मैसेजिंग कितनी जबरदस्त है। अभी विक्रम मिस्त्री जो है भारत के विदेश सचिव, वो जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के और पीछे वीडियोस आपको दिख रहे हैं। ये पार्लियामेंट अटैक का वीडियो तो एक तरह से भारत अक्षरधाम, तो भारत ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो तमाम आतंकी हमले थे, भारत की संसद पर हमला, अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ था 2002 में, मुंबई अटैक 2008, इन सब का हिसाब किताब जो है भारत ने किया। तो ये जो तमाम सीरीज दिखा रहा है कि भारत ने ये कौन कौन से आतंकी, जो उड़ी अटैक 2016, जो आतंकी वारदात थी, जो आतंकी तंजीमें थी जो इसको घटना को अंजाम दे रही थी, पुलवामा अटैक 2019, नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी
दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai.
The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably was that harming growth and development in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a It is notable that India had given inputs about the TRF in the of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums such as the Financial Action Task Force on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining
and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. Joining me for this briefing on our actions earlier this morning are Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhavalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून
24 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर, इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated
considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. તો હુમલાની રૂપરેખા પાકિસ્તાનના ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે જોડાયેલી છે. તો આતંકી સંગઠન ટીઆરએફએ આ હુમલો કરાવ્યો હતો. તો જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી સેનાની, તેમાં માહિતી અપાઈ છે. બે મહિલા અધિકારીએ માહિતીઓ આપી, આતંકીઓની ઓળખ કરાઈ છે. આ હુમલાની પ્લાનિંગ પાકિસ્તાનમાં થઈ હોવાનું પણ સામે આવ્યું. તો સાક્ષીઓ અને પુરાવાના આધારે આતંકીઓની ઓળખ થઈ છે. જેમાં આતંકી હુમલામાં પાછળનો હેતુ તોફાનો કરાવવાનો પણ હતો. તો ભારતે જે પાકિસ્તાન ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરી છે, આતંકી સંગઠન ટીઆરએફએ આ હુમલો કરાવ્યો હતો. તો ભારતે જે 9 ઠેકાણા હતા પાકિસ્તાનના આતંકીઓના, જે 9 ઠેકાણા હતા ત્યાં એર સ્ટ્રાઇક કરી છે. આતંકીઓની ઓળખ કરવામાં આવી અને આ હુમલાની પ્લાનિંગ પાકિસ્તાનમાં થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં જે આતંકી હુમલો કર્યો હતો, લોકોને નામ પૂછીને મારવામાં આવ્યા હતા, ધર્મ પૂછીને તેમની ઉપર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ જે ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરી છે પાકિસ્તાન ઉપર, જે હુમલો કર્યો છે, જેમાં 100થી વધુ આતંકીઓ ઠાર માર્યા છે, એટલે કે ખાત્મો કરી દેવામાં આવ્યો છે. નજર સામે જ પરિવારના લોકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી. વિકાસ પ્રગતિને નુકસાન પહોંચાડવા માટે હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. તો આતંકી હુમલા પાછળનો હેતુ તોફાન કરાવવાનો પણ હતો. તો 22 એપ્રિલે જે પાકિસ્તાની આતંકી હુમલો થયો હતો અને તેમાં જ ભારતે અનેક એટલા નાગરિકો ભારતના, જેમાં 25 જેટલા નાગરિક હતા ભારતના અને એક જે નેપાળનું નાગરિક હતું તેનું પણ મોત થયું છે. સેના સાથે રણધીર જયસ્વાલ પણ ખાસ ઉપસ્થિત હતા. તો વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્રી પણ ખાસ ઉપસ્થિત હતા. ઓપરેશન સિંદૂર અંગે સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી અને તમામ માહિતી આપવામાં આવી છે. તેમાં ભારતે લીધા તમામ આતંકી હુમલાના બદલા. તો અત્યાર સુધી જેટલા હુમલા કરવામાં આવ્યા છે ભારત ઉપર, તે બધા બદલાનો જવાબ આપ્યો છે. અક્ષરધામ આતંકી હુમલાનો પણ બદલો લીધો છે. સેના, એરફોર્સ, વિદેશ મંત્રાલયની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ. આતંકી હુમલામાં હવે વધુ મોત નહીં. તો સેનાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. હુમલાની રૂપરેખા પાકિસ્તાનના ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે જોડાયેલી છે તેવું પણ જણાવ્યું છે. તો આતંકી હુમલા બાદ પણ પાકિસ્તાનની આતંકી પર કાર્યવાહી ન કરી, પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઉપર કાર્યવાહી ન કરતા ભારતે કાર્યવાહી કરી છે. લશ્કરે પહલગામ હુમલાને જવાબદારી સ્વીકારી હતી, જેમાં પાકિસ્તાને હુમલાના 15 દિવસ પછી પણ કોઈ કાર્યવાહી ન કરી. તો હુમલાની રૂપરેખા પાકિસ્તાનના ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે જોડાયેલી છે તેવું સામે આવ્યું છે. આતંકી સંગઠન ટીઆરએફએ આ હુમલો કરાવ્યો હતો. આતંકીઓની ઓળખ પણ થઈ ગઈ છે. આતંકીઓની ઓળખ પણ હાલ થઈ ગઈ છે. આ હુમલાની પ્લાનિંગ પાકિસ્તાનમાં થઈ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. હુમલાનો આખો જે પ્લાનિંગ થયો તે પાકિસ્તાનમાં થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સાક્ષીઓ અને પુરાવાના આધારે આતંકવાદીઓની ઓળખ થઈ હતી. તો જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, આતંકીઓએ જે ગોળીબાર કર્યો હતો, ધર્મ પૂછીને ગોળી મારવામાં આવી હતી. પરંતુ ભારતે સીધો જ સફાયો બોલાવ્યો છે, પાકિસ્તાન ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરી છે અને જે આતંકવાદના જે ઠેકાણાઓ હતા તેની ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી અને ખાત્મો કરી દેવામાં આવ્યો છે.
જે આતંકવાદીઓ હતા જ્યારે પહેલગામમાં ગોળીબાર થયો ત્યારે લોકોને ધર્મ પૂછીને ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો છે, તમને કલમા પડતા આવડે છે કે કેમ તે કહીને ગોળીબાર થયો છે, પરંતુ આજે પાકિસ્તાનમાં જે સ્ટ્રાઇક થઈ છે ત્યાં જે લોકોના મોત થયા છે તે બધાને કલમા પડતા આવડતા હતા અને ભારતે તેનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે, સીધી એર સ્ટ્રાઇક કરી અને ખાત્મો કર્યો છે। નજર સામે પરિવારની જે લોકો છે તેઓ મોતને ભેટ્યા, વિકાસ પ્રગતિને નુકસાન પહોંચાડવા માટે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો, પરંતુ ભારતે તેનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે, સીધી એર સ્ટ્રાઇક કરી છે। તો 22 એપ્રિલે પાકિસ્તાની આતંકી હુમલા થયા હતા અને તમામ જે અત્યાર સુધી જે હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા છે, આતંકી હુમલાઓ થયા છે, તે તમામના જવાબો આપવામાં આવ્યા છે। વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્ત્રીનું પ્રેસમાં સંબોધન। તો સેના સાથે રણધીર જયસ્વાલ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે અને જે ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરી પાકિસ્તાનના જે ઠેકાણા હતા, જે આતંકવાદના જે ઠેકાણાઓ હતા તેનો ખાત્મો કર્યો છે। ઓપરેશન સિંદૂર અંગે સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ મળી। ઓપરેશન સિંદૂર પર સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ, જેમાં 2 મહિલા અધિકારીઓએ તમામ માહિતી આપી। ભારતે પહેલગામ હુમલાનો બદલો લીધો છે, કેન્દ્ર સરકારે આ બદલો લીધો છે। સાથે સાથે જ તમામ દેશની જનતામાં પણ હાલ ખુશીનો માહોલ છે, તમામ લોકો ખુશખુશાલ છે, કારણ કે જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે અને પાકિસ્તાનના આતંકીઓનો ખાત્મો કરવામાં આવ્યો। इस पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं, अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक પ્લાનિંગ પાકિસ્તાનમાં થઈ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે। સાક્ષીઓ અને પુરાવાના આધારે આતંકીઓની ઓળખ થઈ। તો આજે ઓપરેશન સિંદૂર પાર પાડવામાં આવ્યું છે। આતંકી હુમલા પાછળનો હેતુ તોફાનો કરાવવાનો પણ હતો। તો આતંકી સંગઠનને TRFએ આ હુમલો કરાવ્યો હતો, જેમાં આતંકીઓની ઓળખ પણ થઈ ગઈ છે, આતંકીઓની ઓળખ પણ કરી લેવામાં આવી છે, જે ભારતે પાકિસ્તાન ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરી છે અને ખાત્મો કર્યો છે આતંકવાદીઓનો। અત્યાર સુધી ભારત ઉપર જેટલા આતંકવાદી હુમલા થયા તેનો બદલો લીધો છે અને તેના જ કારણે અત્યારે પાકિસ્તાન છે તે ફફડ્યું છે, આજીજી કરી રહ્યું છે, ઘૂંટણીએ પડ્યું છે કે હુમલો ન કરવા માટે જણાવ્યું છે। પહેલગામનો હુમલો પાકિસ્તાન પ્રેરિત છે, સેનાનું આ નિવેદન સામે આવ્યું। પહેલગામ હુમલો બર્બરતાપૂર્ણ હતો તેવું પણ જણાવ્યું છે। તો જે રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, આતંકીઓએ પહેલગામમાં જે હુમલો કર્યો, નજર સામે પરિવારના લોકોની હત્યા કરવામાં આવી। પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાનો ભારતે બદલો લઈ લીધો છે એવું કહી શકાય છે। સિંદૂર ઓપરેશન સફળ રહ્યું, એટલું જ નહીં, સિંદૂર કા બદલા સિંદૂર એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે સુરતવાસીઓ શું કહી રહ્યા છે એ વિશે આપણે એ લોકોથી જ વાત કરીને જાણીએ એમનું શું કહેવું છે। ઓપરેશન સિંદૂર વિશે શું માનો છો, કેવી પહેલ? ઓપરેશન સિંદૂરથી 140 કરોડ ભારતીયની જે ઈચ્છા શક્તિ હતી કે આતંકવાદીઓએ કરેલું અધમ કૃત્ય એનો બદલો લેવો જોઈએ અને જડબાતોડ બદલો લેવો જોઈએ, એને જડ મૂળથી ઉખેડી ફેંકવા જોઈએ, તેનો આજે બદલો લીધો છે। એના માટે અમે જલ, થલ અને નભ તમામ સેનાઓને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ, મોદી સરકારને પણ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ કે તમે જે બદલો લીધો, હજુ પણ જે બાકી છે ને એક એકને ઉખાડીને ફેંકવા જોઈએ, એક-એકને ઉખાડીને ફેંકવા જોઈએ। આતંકવાદીઓના અડ્ડાઓ પર સીધું રિફાઇલ થયું છે। સૌથી પહેલા તો જે હુમલો થયેલો ત્યારબાદ દેશની પ્રજામાં એટલો બધો ગુસ્સો હતો આ કાંડ પર, અને પ્રજા એવી અપેક્ષા રાખતી હતી કે કોઈ પણ સંજોગોમાં એનો બદલો લેવો જોઈએ અને ભયંકરમાં ભયંકર બદલો લેવો જોઈએ, અને ખરેખર આજે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા એ બદલો પૂરો કર્યો છે।
અને એના માટે ત્રણેય સેનાઓ અને આપણા દેશની સરકાર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સરકાર સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. મોદી સરકારે જે રીતના હુમલો લીધો છે, જે રીતના સિંદૂરનો બદલો સિંદૂર જોવા મળ્યું, એવું કહેવાય છે કે પહેલગામ હુમલામાં જે નિર્દોષ સ્ત્રીઓના જે સિંદૂર ઉજાડવામાં આવ્યું હતું, જે સિંદૂર ઉજાડવામાં આવ્યું હતું, એ સિંદૂરનો આજે સિંદૂર ઓપરેશન દ્વારા ખરો બદલો જે લેવામાં આવ્યો છે, તે બદલ હું ભારતીય સેનાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને મોદી સાહેબનો આભાર માનું છું. ભારત માતા કી શું માનો છો આપ, જે રીતના ભારત દ્વારા જવાબ આપવામાં આવ્યો છે? જવાબ જે આપ્યો એ ખરેખર સહી છે અને આપણી સેનાને સલામ છે. સેનાને સલામ તો છે, પરંતુ રાતોરાત જે રીતે હુમલો બોલવામાં આવ્યો, પાકિસ્તાનના છક્કા છૂટી ગયા છે. આપણા દેશમાં वडीलों कहता था कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, यही उपयोग किया है और नरेंद्र मोदी ने वही रात को ही जवाब दिया, सोते तब ही उठाना चाहिए. ऐसा ही जबरदस्त वो हमला किया है, उसे पता चल जाना चाहिए कि हमारे देश के सामने खाली आंख दिखाने से में भी कितना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उन्होंने रात को ही हमला किया है. આતંકવાદીઓના 9 અડ્ડાઓ પર આ હુમલો કરવામાં છે, તેમને ઠાર કરવામાં આવ્યા છે. આ તો હજુ શરૂઆત છે. આપણા 26 લોકોને એમણે મોત આપી છે. હું એક કહીશ વાત કે આ 56ની છાંટીવાળો છે. આ 9 જગ્યાએ હુમલા થયા છે. હજુ 56 સુધીનો આંક આપણે પહોંચવાનો છે અને એ આંક નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળના આપણા 3 જે દળો છે તે જરૂરથી પહોંચશે. શું કહેશો આપ, કઈ રીતનો હુમલો? We proud to be took our revenge on our enemy, and we are proud and we thanks our enemy, and we also proud and thanks to Narendra Modi. ભાઈ વડાપ્રધાન મોદીજીને તમામ લોકો અભિનંદન આપી રહ્યા છે. મહિલા મંડળ શું કહી રહ્યું છે, શું કહેશો? મહિલા મંડળ એવું કહેવા માંગે છે કે નરેન્દ્ર મોદી આજે શું નથી કર્યું. જાણકારમાં બધું આપણે 2000 રૂપિયા આપણે જમીન માટે આ તે માટે બધું. હુમલાને લઈને આપ શું કહેશો? હુમલાને લઈને કહેવા માંગીએ છીએ કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે અને આપણી ભારતીય સેનાએ જે હુમલો કરીને જે બદલો લીધો છે તે માટે અમે ખૂબ ખૂબ અમને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. ભાઈ સુરત વાસીઓના મુખ પર તો ખુશી જોવા મળી રહી છે, વ્યવહારિક છે, કડક જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદી અને આપણી ભારતીય સેનાએ જે રીતે જવાબ આપ્યો છે, પહેલગામ હુમલો જે 22 એપ્રિલે થયો હતો એમાં મૃતકોને આ રીતે હુમલો લઈને 9 જગ્યાએ આતંકીના જે અડ્ડા હતા એના પર જે હુમલો કર્યો છે અને આ જેટલા પણ આ મૃતકો છે એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ સેનાએ અને નરેન્દ્ર મોદીએ આપી છે. વાત સાચી છે, તમામ સુરતવાસીઓમાં અત્યારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જે રીતના માસૂમોના જીવ ગયા હતા અને માસૂમોને જે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે એ આજે આપવામાં આવી છે. કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. તો આતંકી અડ્ડાઓ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, સીધી ત્યાં એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે. ભારતે બદલો લીધો છે. 25 મિનિટ સુધી આ ઓપરેશન સિંદૂર ચાલ્યું. 25 જ મિનિટમાં આ ઓપરેશન સિંદૂર ચાલ્યું અને પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ પડ્યું. પહલગામ હુમલા બાદ ન્યાય માટે ઓપરેશન સિંદૂર. તો પાકિસ્તાનમાં 3 દાયકાથી આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. તો પાકિસ્તાન અને પીઓકે જેમાં ભારતે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો, બદલો લીધો છે. આતંક વિરુદ્ધ ભારતે આ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આજે જવાબ આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો સામે કઈ રીતે જવાબ આપવો તેનો ઉપયોગ કર્યો છે ભારતે. એર સ્ટ્રાઇક કરીને જવાબ આપ્યો છે અને પાકિસ્તાન ફફડ્યું છે. હુમલાનો હેતુ પર્યટનને પ્રભાવિત કરવાનો હતો. ટીઆરએફએ હુમલાની જવાબદારી લીધી હતી. તો જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો પહલગામમાં, લોકોને ધર્મ પૂછીને તેમની ઉપર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો અને ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરીને જે આતંકીઓના ઠેકાણા હતા તેનો ખાત્મો કર્યો છે. પહલગામ હુમલો નાગરિકો પર હુમલાનો આ બીજો મોટો હુમલો છે.
પાકિસ્તાન દુનિયાને ગુમરાહ કરી રહ્યું છે, જેમાં આજે ભારતે પોતાના અધિકારનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. એર સ્ટ્રાઇકથી આ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. પરિવારની સામે આતંકીઓએ ગોળી મારી હતી, લોકોની કરપીણ હત્યા કરી હતી. પહલગામમાં ધર્મ પૂછીને ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલાની રૂપરેખા પાકિસ્તાનના ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે જોડાયેલી છે. આતંકી હુમલા બાદ પણ પાકિસ્તાને આતંકી ઉપર કાર્યવાહી ન કરી. પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઉપર કાર્યવાહી ન કરતા ભારતે કાર્યવાહી કરી છે અને ભારતે તેનો જવાબ આપ્યો છે. લશ્કરે પહલગામ હુમલાને જવાબદારી સ્વીકારી હતી. પાકિસ્તાની હુમલાના 15 દિવસ પછી પણ કોઈ કાર્યવાહી કરી નહોતી. ઓપરેશન સિંદૂર પાર પાડ્યું છે. હુમલાની રૂપરેખા પાકિસ્તાનના ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં આતંકી સંગઠન TRFએ આ હુમલો કરાવ્યો હતો. આતંકીઓની ઓળખ પણ થઈ ગઈ છે, જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તો આ હુમલાનું પ્લાનિંગ પાકિસ્તાનમાં થયું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. સાક્ષીઓ અને પુરાવાના આધારે આતંકવાદીઓની જે ઓળખ કરવામાં આવી હતી, જે ઓળખો થઈ હતી. સંવાદદાતા રવિ ભાવસાર લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જે રવિ, જે ભારતે પાકિસ્તાન ઉપર સ્ટ્રાઇક કરી છે અને સેનાને જે મહિલા અધિકારી હતી તેઓએ માહિતી પણ આપી છે, શું વિગત? બિલકુલથી જે પ્રમાણે જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી અને તેને લઈને જે પ્રમાણે જે સેના દ્વારા જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે તે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી. સ્પષ્ટપણે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે આતંકવાદીઓના જે ઠેકાણા છે તે ઠેકાણા ઉપર જ જે એર સ્ટ્રાઇક છે તે કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક લોકોને કોઈપણ પ્રકારે જે હેરાનગતિ ના થાય તે પ્રમાણેની એર સ્ટ્રાઇક છે તે કરવામાં આવી છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા કેટલા સમયથી જે ઠેકાણા ઉપર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી તેને છેલ્લા ઘણા સમયથી જે ઇન્ટેલિજન્સ છે, ઇનપુટ છે, તેના આધારે શોધવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે પ્રમાણે એર સ્ટ્રાઇક છે તે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી. જો વાત કરવામાં આવે તો સૌથી મોટી વાત કહી શકાય કે જે પ્રમાણે ભારતમાં જે અલગ અલગ જે હુમલા આતંકવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા તેની ટ્રેનિંગ અને ત્યાં આગળ જે લોકો છે તે લોકોનો વસવાટ કરતા હતા જે આતંકવાદીઓ, તેને લઈને પણ તે એવા ઠેકાણા પણ શોધી નાખવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં આગળ જે હુમલો છે તે હુમલો ભારત દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને ભારતે જે હુમલો કર્યો હતો, એર સ્ટ્રાઇક કરી છે કે જે પ્રમાણે આતંકવાદીના જે ઠેકાણા છે તેની ઉપર કરી છે તે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. એટલે કહી શકાય કે જે પ્રમાણે આંતરરાષ્ટ્રીય જે નિયમો છે તેમાં કોઈપણ પ્રકારનું ઉલ્લંઘન નથી કરવામાં આવ્યું અને સાથે જ જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે તે માત્ર ને માત્ર જે આતંકવાદીઓ સાથે જોડાયેલા જે લોકો છે અને આતંકવાદી સંગઠન છે ત્યાં આગળ જે લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, તે લોકોને રિક્રુટમેન્ટ કરવામાં આવે છે, તે લોકોને ફંડ આપવામાં આવે છે, માત્ર તેવી જગ્યા ઉપર જ જે હુમલો છે તે કરવામાં આવે છે. એટલે કહી શકાય કે ખૂબ જ મોટી વાત છે. તે કહી શકાય કે જે પણ એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી 1 વાગ્યાથી લઈને 1:30 સુધી એર સ્ટ્રાઇક છે તે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી અને આતંકીઓના જે ઠેકાણા છે તે નિસ્તનાબૂદ કરવામાં આવ્યા હતા. રવિ, વાત કરવામાં આવે તો પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદીઓ સુરક્ષિત છે, કારણ કે પહલગામમાં હુમલો થયો અને તે બાદ પણ પાકિસ્તાને આતંકીઓ ઉપર કોઈ પણ કાર્યવાહી કરી નહોતી અને ભારતે તેની ઉપર સ્ટ્રાઇક કરીને આ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે, શું કહેશો? બિલકુલથી જે પ્રમાણે જે પહેલગામની અંદર જે નિર્દોષ જે પ્રવાસીઓ છે તે પ્રવાસીઓને જે મોતને ઘાટ આતંકવાદીઓ દ્વારા ઉતારવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે પ્રમાણેના જે પુરાવા છે, જે દસ્તાવેજી પુરાવા છે તે સામે આવ્યા હતા. જો વાત કરવામાં આવે તો જે આતંકવાદીઓ હતા તે POK એટલે કે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ જે કાશ્મીર છે ત્યાંથી આવ્યા હતા. જે પ્રમાણેના જે વેપન્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો તેમાં સ્પષ્ટપણે સામે આવ્યું હતું કે જે પાકિસ્તાન જે આર્મી છે અથવા તો પાકિસ્તાન જે સપોર્ટ કરે છે તે પ્રકારના જે હથિયારો છે તે હથિયારોનો ઉપયોગ થયો હતો. સાથે જ જે પ્રમાણેની આર્થિક અને રહેવાની વ્યવસ્થા છે તે વ્યવસ્થા જે સ્લીપર સેલ છે તે સ્લીપર સેલ દ્વારા આપવામાં આવી હતી. એટલે કે કહી શકાય કે જે પ્રમાણે આતંકવાદીઓને ક્યાંક ને ક્યાંક જે પાકિસ્તાનનું પીઠબળ હતું ને તેના કારણે જે આતંકવાદીઓ છે તે આતંકવાદીઓ પહેલગામમાં આવી ગયા હતા અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે નિર્દોષ જેટલા જે 26 જેટલા જે પ્રવાસીઓ છે તે પ્રવાસીઓને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા, જેના પુરાવા છે તે પુરાવા ભારતે પાકિસ્તાનને મોકલ્યા હતા. પરંતુ ઘણા બધા દિવસો થઈ ગયા પછી પણ પાકિસ્તાન દ્વારા જે આતંકવાદીઓ છે તે આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી છે તે નહોતી કરવામાં આવી. તેનો જડબાતોડ જવાબ છે તે જડબાતોડ જવાબ આતંકવાદીઓને જે ભારતીય વાયુસેના છે તેના દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.
આવે તો પાકિસ્તાનના જે ઠેકાણાઓ છે 9 તેમાં કઈ આતંકી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી, આતંકીઓને ત્યાં તાલીમ આપવામાં આવતી હતી કે કેમ, ત્યાં કયા પ્રકારની આતંકીને લઈને પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી, તેને લઈને કોઈ વિગતો સામે આવી છે કે કેમ? બિલકુલથી હાલમાં તો જે પ્રમાણે જે વિદેશ સચિવ દ્વારા જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી તેમાં જે પ્રમાણે સ્પષ્ટ માહિતી છે તે માહિતી આપવામાં આવી છે કે જે પ્રમાણે જે આતંકવાદીઓ છે તે પાકિસ્તાનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે પનાહ છે તે પનાહ લેતા હોય છે અને સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો પાકિસ્તાન પણ આતંકવાદીઓને ક્યાંક ને ક્યાંક પોષતું હોય તેવું સ્પષ્ટપણે લાગે છે, જેના પગલે જે પ્રમાણે જે કર્નલ સોફિયા કુરેશી અને વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંઘ દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું ને જે પ્રમાણે જે એર સ્ટ્રાઇક છે તે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી તેને લઈને સમગ્ર ચિતાર છે તે ચિતાર આપવામાં આવ્યો હતો કે જે પ્રમાણે આંતરરાષ્ટ્રીય જે નિયમો છે તે નિયમોનો કોઈપણ પ્રકારનો ભંગ નથી કરવામાં આવ્યો અને સાથે જ જે આતંકવાદીને જે ઠેકાણા હતા તે ઠેકાણા ઉપર જ જે હુમલો છે તે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। જો વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રમાણે વિદેશ સચિવ છે વિક્રમ મિસ્ત્રી તેના દ્વારા પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે કોઈપણ પ્રકારનો પ્રોટોકોલ છે તે તોડવામાં નથી આવ્યો, સાથે જ કર્નલ સોફિયા કુરેશી છે તે કુરેશી દ્વારા પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે જે પ્રમાણે જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી તેને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી જે ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા જે માહિતી છે તે માહિતી મળી હતી કે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ આ સ્થળ ઉપર થાય છે, આતંકવાદીઓ છે તે આ સ્થળ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક જે ટ્રેનિંગ છે તે ટ્રેનિંગ લે છે અને સાથે જ જે પ્રમાણે જે ફંડિંગ છે તે ફંડિંગ ક્યાંક ને ક્યાંક જે પાકિસ્તાન છે તે પાકિસ્તાન પૂરું પાડતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જો વાત કરવામાં આવે તો આતંકી સંગઠન જૈસે મોહમ્મદ, લશ્કરે તોયબા, હિઝબુલ મુજાહિદીન, લશ્કરે તૈયબા, જૈસે મોહમ્મદ, હિઝબુલ મુજાહિદીન અને જે પ્રમાણેના જે ઠેકાણા છે તેમના ઠેકાણા મરકઝ સુભાન અલ્લાહ એટલે બહાલપુરમાં આવેલું છે, સાથે જ મરકઝે તૈયબા મુરકિદે બરાબર છે તે છે સર્જન તેલહા કલાન, આ બધા જે 9 જેટલા જે ઠેકાણા છે તે ઠેકાણાઓ પર જે આતંકવાદી જે સંગઠન છે જૈસે મોહમ્મદ, લશ્કરે તોયબા અને હિઝબુલ મુજાહિદીનના જે આતંકવાદીઓ છે તેને ત્યાં આગળ રિક્રુટમેન્ટ કરવામાં આવતી, ત્યારબાદ રિક્રુટ કર્યા બાદ જે આતંકવાદીઓ છે તે આતંકવાદીઓને ભારત મોકલવામાં આવતા અને ભારતની અંદર તે ક્યાંક ને ક્યાંક જે પોતે આતંક છે તે આતંક મચાવતા હતા। જો વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રમાણે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી તેમાં એર સ્ટ્રાઇકના જે વિડીયો છે તે વિડીયો પણ બતાવવામાં આવ્યો હતો, સાથે જ જે પ્રમાણે જે એર સ્ટ્રાઇક જે કરવામાં આવી હતી જે આતંકવાદીઓના ઠેકાણા ઉપર તેને લઈને માહિતી છે તે માહિતી પણ આપવામાં આવી હતી। હા બિલકુલથી રવિ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। તો આ સાથે જે ભારતે પાકિસ્તાન પર હુમલો કર્યો છે, એર સ્ટ્રાઇક કરી છે, જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે, પહલગામ હુમલા બાદ ન્યાય માટે ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધરાયું।